start. Okay. So I received multiple screenshots from your guys where you have implemented the programs of simple program printing hello and your name. Thereafter, addition of two numbers. There I found the mistakes are happen at many of you have not written this get ch. Okay, get ch. So due to this, your output screen is not hold on the output window. It just blinks in a fraction of second. So you won't find the output. So at the end of your main method, main function, you should write get ch. Okay, so that your output window will be remain there when you click on the run button. Second, I observed most of the part is, see, this is, okay, you have made it confusion in between these two. Okay, is it visible? I will enlarge this. Okay, now is these two symbols visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, you should not use this symbol. Okay, I will make it red. Okay, so you should not use this. See, the statement in C program, it ends with this semicolon. This is not the semicolon. Okay, so I found this sample mistakes when you got some error. Okay, so ह्या रेड कलर मध्ये जे दाखवलंय ते म्हणजे तुमचा इट इज नॉट द सिम्बॉल फॉर एंडिंग स्टेटमेंट इन द सी प्रोग्राम. The C program is ends with this semicolon. Okay, you have to write this semicolon at the end of statement. Okay, so these are two general observations from your screenshot that I noticed. Okay, now we have gone through the basic structure of C program. Okay, I will go to your syllabus. Okay, preprocessor directives we have seen. We have seen the compilation, how it goes from line by line, and then how it redirects to preprocessor and how it executes. Okay, now we will start with this C character set, tokens, constants, variable. Okay, so before this, just I will go through the history of C program. Okay. So yes, hello. सर तो कालचा ऍडिशनचा प्रोग्राम रिपीट करता का? Okay, just a minute. I will. Okay, what I will do, I will. Okay, I will type it here. You just take a screenshot, and if you have any other doubts, then we will discuss later. Okay. For your time being, I will type it here. Okay, so I will remove this. Okay, so I will use now. Online. Okay, in the part of documentation, I will write the addition program, ADDIT addition program. Okay, addition, this is addition program. Then, okay, first line is hash include stdio.h. Okay, I need this preprocessor directive in main method. Okay, so integer a equal to, let's say I'm having 100. Then integer b is equal to 200. I have third variable as c. Okay, so okay, if you remember the flowchart जर तुम्हाला आठवत असेल तिथे आपण काय केलं, एक व्हॅल्यू घेतली होती फर्स्ट व्हेरिएबल, सॉरी फर्स्ट व्हॅल्यू, देन वी हॅव ऑल्सो सिलेक्टेड सेकंड व्हॅल्यू, बरोबर. त्याच्यानंतर व्हॉट वी हॅव डीड, वी हॅव यूज्ड रेक्टेंगल फॉर ऍडिशन. कॅल्क्युलेशन साठी कुठला सिम्बॉल यूज करतात, रेक्टेंगल, राईट, बरोबर का? Yes, sir. हा, नाउ c is equal to a plus b. Okay, now yes, I find some mistakes here also in the addition of program. See, I'm going to write here addition of
two numbers. Okay, this is delimiter for integer type of values. ज्यावेळेस मी इथे integer keyword define केलेला असेल, integer data type, then I have to write here %d. ओके, आता हे आपण बघणार आहे इथून पुढच्या लेक्चर्स मध्ये. आणि मला कशाची व्हॅल्यू प्रिंट करायची? सी ची व्हॅल्यू. ओके, get ch. So get ch I have not included here. This hash include conayo.h. conayo.h. CLUDE. Just what is happening here? Okay, compilation terminated. Oh, yes. स्कॅनएफ चं फंक्शन राहिले सर. नाही. सी स्कॅनअप ज्यावेळेस मी इथं व्हॅल्यू देत नाही, मी ह्या जर मी युजर कडून घेत असेल तर त्यावेळेस मग स्कॅनएफचं फंक्शन यूज होईल. अदरवाईज स्कॅनएफचं फंक्शन यूज नाही होणार. आलं लक्षात? ज्यावेळेस मी युजर कडून व्हॅल्यू घेतोय त्यावेळेस स्कॅनएफचं फंक्शन यूज होईल, अदरवाईज यूज होणार नाही. लेट मी चेक द प्रोग्राम फॉर्म फर्स्ट. hash include, then next line integer void main we have selected, v is small. Okay, all letters are in the small. Then we have made an addition, c is equal to a plus b, printf. Okay, all are in the small. Addition of two numbers, yes, we have written it. सर ऍडिशन ऑफ टू नंबरच्या पुढे कोलन पण देतात ना? नाही, कोलन कुठे दिलंय? अच्छा, तुम्ही ओके, तुम्ही यू मे यूज इक्वल टू और यू मे यूज दिस वे. ओके, इट इज टोटली डिपेंड हाउ यू वांट टू रिप्रेझेंट इट. ओके, सी as this is what online compiler. ओके, आता लास्ट टाइमला आपण जे तुम्ही तुमच्या मोबाईल मध्ये ऍप इन्स्टॉल केले टर्बो सी ड्रॉइड, बरोबर? तर तिथे आउटपुटची जी स्क्रीन आहे ती होल्ड करण्यासाठी कुठलं फंक्शन यूज करतात? गेट ch. सो आय एम गेटिंग एरर. ओके, सो मी काय करतो आता इथल्या कमेंट्स. सी व्हेन आय यूज दिस कमेंट्स, दिस लाईन्स आर नॉट कन्सिडर फॉर एक्झिक्युशन. ओके, ज्यावेळेस मी आता बघा इथे एरर कशाला आला? कंपायलेशन टर्मिनेटेड. एरर इथे तुम्हाला राईट पॅनल मध्ये दिसते conayo.h. दिस header file is not available with this online compiler. Okay, so I will make it as comment because my whatever I have defined here, जे मी इथे define केले void main, the definition is perfect. There is no mistake here, but it doesn't support with this conayo function as well as this get ch. See, if I don't write this header file, this get ch, it is not finding the get ch. So get ch is required to hold the output on the screen, but without get ch we are like having the output on the screen with this online compiler. पण हे तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही टर्बो सी वरती करताय, सॉरी तुमच्या टर्बो सी ड्रॉइड ऍप्लिकेशन वरती इम्प्लिमेंट करताय, then you have to write this get ch and conayo.h header file. ओके, तर तिथे तुम्हाला करायला लागेल बिकॉज युअर कंपायलर is asking for this get ch, otherwise it will not display output on your screen. तर तुमच्या स्क्रीन वरती तिथे आउटपुट डिस्प्ले होणार नाही.
ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. ओके, आता ऍडिशन झाली इथं प्रिंट, इथे दिसते तुम्हाला ऍडिशन. Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is one program. Now what is second program? What is second program? Like you have rightly mentioned, so only I will define here. Okay, आता इथे मी काय करतो, याला कमेंट करतो. I will not erase it. आता इथे काय करायचं मला, युजर कडून व्हॅल्यूज घ्यायच्यात, बरोबर. आता म्हणजे स्कॅनअप यूज करायचंय. इंटिजर a, b, सॉरी b, c. सी ची व्हॅल्यू मी कॅल्क्युलेट करणार, ए आणि बी चे काय करणार मी युजर कडून व्हॅल्यू घेणार आहे. सो त्याच्यासाठी आधी काय करायला लागेल मला, प्रिंट एफ व्हॉट आय वॉन्ट एंटर फर्स्ट नंबर, बरोबर. इथं तुम्ही केलं म्हणजे युजरला एक मेसेज दिला की काय, की तुम्ही फर्स्ट नंबर एंटर करा. देन आय एम गोइंग टू स्कॅन इट फ्रॉम द आउटपुट विंडो. मी आउटपुट विंडोवरून काय करणार, स्कॅन करणार. त्याचा डेटा टाईप कुठला आहे, इंटिजर टाईप. सो इंटिजर डेटा टाईपचा डिलिमिटर काय आहे, %d आणि व्हॅल्यू मी कुठं स्टोअर केली, एम्परसेंट ए मध्ये. त्याच्यानंतर आता मी हे परत काय करणार, बी साठी परत रिपीट करणार. परत मी एक मेसेज प्रिंट केला, कुठला मेसेज, एंटर सेकंड व्हॅल्यू. आता हे मेसेज का प्रिंट करायचं ते पण मी सांगतो तुम्हाला, आणि याच्या जागी बी मी प्रिंट केलं. ओके, आता मी प्रोग्राम ओके प्रिंट मेसेज केला, त्याच्यानंतर व्हॅल्यू रीड करून घेतली, परत व्हॅल्यू रीड केली, त्या व्हॅल्यूची ऍडिशन आणि प्रिंट. ओके, सर पर्सेंट नंतर डी का लिहिले? हा तो डिलिमिटर आहे. डिलिमिटर म्हणजे काय, आता सी इथे मी कुठल्या टाईपची व्हॅल्यू घेतली, इंटिजरची. ही जर मी कॅरेक्टर टाईपची व्हॅल्यू घेतला असेल तर इथे येणार %c. ओके, सो डेटा टाईप वरून काय होतं, तुमचा हा डिलिमिटर चेंज होतो. म्हणजे मला युजर कडून कुठल्या टाईपची व्हॅल्यू स्कॅन करून घ्यायची. आता आहेत आपल्याकडे, आता आपण जे बघणार, इथून जे सुरू करणार आहेत आपण, हे कीवर्ड्स, आयडेंटिफायर्स, स्पेशल सिम्बॉल, कॉन्स्टंट, ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग, याच्यामध्ये तुम्हाला ते दिसेल. म्हणजे आपण ते एक्झाम्पलने बघणार आहेत आता. ओके, प्रोग्राम. ओके, हा आता इथे मेसेज आला बघा, एंटर फर्स्ट नंबर. सो आय विल राईट फर्स्ट नंबर ॲज 250. सॉरी, तो इकडे प्रिंट झाला. सेकंड नंबर. हा इथे 250. त्याच्यानंतर ओके, आय विल जस्ट अ मिनिट. 250 सेकंड नंबर, लेट्स से 250. अरे परत रन वरती क्लिक झालं, एक मिनिट. 250 250 then I have 250. The addition of two number is 500. ओके, युजर कडून जर मला व्हॅल्यू घ्यायची असतील तर काय करायला लागेल, स्कॅनर. जर मला युजर कडून व्हॅल्यू न घेता जर प्रोग्राम रन करायचा असेल तर आय हॅव टू डिक्लेअर द व्हॅल्यूज ऑफ ए, आय हॅव टू डिक्लेअर द व्हॅल्यूज ऑफ बी, अँड देन ऍडिशन विल कम इन टू द सी. ओके, स्क्रीनशॉट काढताय. सो आता या प्रोग्राम मध्ये मी जो केलाय, याच्यामध्ये तुमचे दोन प्रोग्राम झालेत. एक तुम्ही डायरेक्टली डिक्लेअर करून करू शकताय, अँड सेकंड तुम्ही युजर कडून व्हॅल्यूज घेऊन करू शकताय. ओके, इज इट क्लिअर? Yes, sir. Okay, so I will not take much time here now. Okay, so you may take a screenshot of it, then we'll start our regular. Okay, screenshot येते.
Okay, have you taken? सर तुम्ही 250 डायरेक्ट आउटपुट मध्ये कसं काय टाइप केलं? इथे ना हम्म. हा, इट इज विथ दिस स्कॅनएफ फंक्शन. स्कॅनएफ फंक्शन म्हणजे काय की तुम्ही जे इथे काय प्रिंटएफ नाही का होणार, मेसेज प्रिंट होणार आणि ते मेसेजला काय करायचं, मला ह्याची व्हॅल्यू द्यायची, मला काय करायचं याची व्हॅल्यू स्कॅन करून घ्यायची. तर जे काही तुम्ही आउटपुट वरती लिहिणार हे जर तुम्हाला तुमच्या प्रोग्रामला इनपुट द्यायचं असेल तर त्याच्यासाठी हे स्कॅनएफ फंक्शन यूज करतात. प्रिंटएफ ह्या तुमच्या आउटपुट स्क्रीनवरती डिस्प्ले काय करण्यासाठी यूज करतात आणि स्कॅनएफ म्हणजे तुम्ही आउटपुट विंडोवरती जर काही लिहिलं असेल तर ती व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी स्कॅनएफ यूज करतात. ओके सर हा, सर इथं कंपाईल म्हणजे करायचं नसतं का, डायरेक्टच रन करायचं असतं? हा ऑनलाईन कंपायलर आहे. when I click here on the run button, it does two processes. It compiles and it runs. It executes the program. पण जो तुमच्याकडे आहे आता तुमच्या मोबाईल मध्ये टर्बो सी ड्राईव्ह, सो there you need to compile and then you need to click on run. Okay. Okay, screenshot काढलाय सगळ्यांनी? येस सर. Okay, so we will move with the contents. Otherwise तुमचा सिलेबस थोडासा मागे राहील मग आपण जर प्रोग्राम वरती डिस्कस केलं तर. ओके, सो लेट इट बी. Okay, so we will start with the history of C program. So before this C program, there are several computer languages are used for this programming and execution the program. So what are those languages? Like the languages are like this Fortran, 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 then COBOL language, Pascal language, then we have BCPL, basic combined programming language. Okay, and also it called it as a B version. See, all those languages like Fortran or COBOL or Pascal, they are designed for their specific application purpose there. But now if you check with this all languages, we call them as a assembly language. Consider for the machine level languages. Machine level language in the sense of binary. When we say binary, there are only two values, either 0 or 1. Okay, so how many of you have seen the Matrix movie? Have you seen the Matrix movie? नो सर. So it is based on only those part. Okay, whatever we see, आत्ता आपण जे काय बघतो, it is in the form of binary. Okay, if you stuck with this computer word, आता जर आपण okay, if you are with computer word, so computer only knows about the language which is in the form of 0 and 1. Okay, the combination of zeros and the combination of ones. Okay, is nothing but this binary language, and that binary, or you can say or also you called it as a machine language. See, what we understand is like Marathi language, Hindi, English. Okay, बरोबर. आप ह्युमन साठी कुठल्या लँग्वेजेस आहेत कम्युनिकेशन साठी? Yes, either Marathi, either English, like or other any other spoken languages. But these spoken languages are not understood this computer. आता आपण जे काही टाइप करतो किंवा प्रोग्राम करतो, it is not understood to this computer. Computer only understand the language in either 0 or 1. त्यालाच काय म्हणतात मशीन लेवल लँग्वेज. आता हा जो तुमचा कंपायलर आहे, कंपायलरचं काम काय आहे की जो आपण इथे टाइप करतोय प्रोग्राम, इट इज इन द इंग्लिश लँग्वेज, राईट? सो इट नीड टू ट्रान्सलेट दिस लँग्वेज और एनी प्रोग्रामिंग लँग्वेज टू द मशीन अंडरस्टँडेबल कोड. सो व्हॉट इज मशीन अंडरस्टँडेबल कोड? इट इज इन द फॉर्म ऑफ झिरोज अँड वन्स. 0 आणि 1च्या फॉर्म मध्ये काय करतो आपण, जो काही कोड लिहिलाय सी लँग्वेज मधला किंवा जावा लँग्वेज मधला किंवा पायथन मधला, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू 0 अँड 1. So this is what the job of compiler. आता जर सपोज आपण so we are Indian and if there is a Japanese people, so Japanese people do they understand our Marathi language?
अंडरस्टँड करतात का? म्हणजे त्यांना समजते का मराठी लँग्वेज किंवा आपल्याला जॅपनीज लँग्वेज समजते का? No. नो. सो इट रिक्वायर्ड सम इंटरमिजिएटर. बरोबर. एक तुम्हाला मध्यस्थी लागेल किंवा त्याला इंटरमिजिएटर म्हणतात. दोज ट्रान्सलेट मराठी टू जॅपनीज अँड जॅपनीज टू मराठी फॉर द इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. बरोबर. So here the compiler is doing the same thing. It gets the value or gets the input from the user in the sense like I'm typing in the English language, the program here in the English language, and it translates, it converts it into the 0 and 1s, which is understand to this computer system. जे computer system ला समजेल. And then computer system is like it operates on the instruction. जे आपण instruction दिलेले असतील इकडे आपल्या लँग्वेज मध्ये. सो ते इन्स्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप काय करेल, एक्झिक्यूट करेल. ह्याच्यासाठी आधी कुठल्या ते फोर्ट्रन लँग्वेज असेल, कोबोल असेल, पास्कल असेल. सो दीज आर द लँग्वेजेस. ओके. नाउ आफ्टर दिस like as it finds some difficult to understand the human also, then there are some advancement are happen in the programming language. So the second version is come with basic combined programming language, B version, and the as we are using today as C programming, it is developed by Denis Ritchie. So make a note of it. Who is the inventor of this C programming language? Denis Ritchie. Okay, and where it is developed? It is developed at AT&T. Okay, here it is. Denis Ritchie developed C language in AT&T Bell Laboratories in the 1972. Okay, so yes, the question may be asked for your MCQ, like who is invented C programming language, and I will provide you the 4 scientist names. So you may have to select the correct answer as Denis Ritchie. Okay. And as it gets some keywords, like the set of keywords, so that we are going to discuss in the sequence of this lecture. So these inbuilt functions are more inbuilt functions are provided with C programming language, which helps user to write a code in a minimum number of lines. Okay, so it gains the C language gains the popularity in all the languages like the Fortran, then Pascal. Okay, so those are not having those like keyword sets. Okay, the keyword set त्यांच्याकडे त्या languages मध्ये there is a limited set and very few keywords are available. So with those the user need to type a whole program. Okay, instead of typing a complete program, if you assign one function, so with that only one keyword, it will compress or it will optimize the code. Okay, this is very important feature of C language. C language is portable and platform independent. Now, when we say it's a portable or independable, see, if you install Turbo C on one machine, if you install the Turbo C on other machine, or like yesterday we have created one file hi.c. बरोबर. hi.c ही फाईल जर आता तुम्ही तुमच्या मोबाईल मधून जर ह्या सिस्टम वरती जर तुम्ही ट्रान्सफर केली, and if I already installed this Turbo C on my system, तर इथे मी ती एक्झिक्यूट करू शकतो. So there is no any dependency. Okay, so this is what portable and independent. Now this is very important. Tokens, C token. So what is C token? Token म्हणजे काय? It is the smallest unit in the C program. So what is that C tokens? C tokens are nothing but keyword, identifiers, special symbols, constant, operators, and strings. Hello? Hello? Am I audible? Yes, sir. Yes. So these are what? The C tokens. Remember again, what are the C tokens? Keywords, identifiers, special symbol, constants,
operator and string are the tokens in C programming language. Now we will see one by one out of these C tokens, 6 tokens. So first is what your keyword. See, okay. Okay, if you see include, hash include, then void, then integer. Okay. I will try to fit this window in one plane. Okay, give me a minute. Okay, if you see like this blue color, दिसते तुम्हाला ते स्क्रीन वरती? Yes. Yes, all those blue colors. Okay, if you will find here in 1 to 32. So there are total 32 keywords in the C programming language. Those are the reserved keyword. Okay. Now, when we say these are the reserved keyword, how you can identify in the programming language? See, when you use these keywords in the while writing the program, you will find it in the some other color. आता टर्बो सी वरती तुम्ही करताना बघितला असेल प्रोग्राम, तिथे त्याचा कलर वेगळाच येतो. ओके, जस्ट आय विल चेक व्हॉट इज द कलर इन टर्बो सी. ओके, टर्बो सी वरती कुठल्या कलर मध्ये येतात ते? व्हाईट कलर मध्ये येतात बघा. व्हाईट तुम्हाला व्हाईट कलर मध्ये दिसेल, इंटिजर तुम्हाला व्हाईट कलर मध्ये दिसेल. ओके, दीज आर व्हॉट द रिझर्व्ड कीवर्ड. म्हणजे काय की याचं मिनिंग, व्हाईटचं इंटिजरचं याचं मिनिंग काय? इट इज ऑलरेडी डिफाईन्ड इन द सी प्रोग्राम. सीचा जो काही कीवर्ड सेट आहे याचा ऑलरेडी काय या 32 कीवर्डचं मिनिंग ऑलरेडी डिफाईन आहे. आता ॲटो म्हणजे काय, त्याच्यानंतर कॉन्स्टंट म्हणजे काय, कॉन्स्टंट व्हेरिएबल्स. ॲटो म्हणजे इट इन्क्रीमेंट्स ऑटोमॅटिकली, देन डबल, देन इंटिजर, देन फ्लोट. ओके, आता हे कशासाठी? नंबर सिस्टम साठी यूज करतात. इफ यू हॅव लार्ज नंबर्स, then the data type is double, like we are using the small numbers here, so we have used here as a integer data type. Float म्हणजे काय? If you have a decimal, जर तुमच्यामध्ये like you may have, you may not have always like addition of integer number. म्हणजे तुम्ही नेहमी इंटिजर नंबरचीच ऍडिशन करेल असं काही नाही. I may use 100.5 and 200.5 or 200.50. ओके, सो याची सुद्धा मी ऍडिशन करू शकतो, बरोबर? आर यू गेटिंग? समजतंय का? Yes, sir. हा, म्हणजे आता मी काय केलं इथं तुम्हाला एक्झाम्पल दाखवताना मी इंटिजर घेतलं ते एकदम सिम्पल साठी. पण तुमच्याकडे असे पण नंबर सिस्टीम आहे ना की इट मे देअर इन द डेसिमल पॉइंट्स, बरोबर? डेसिमल पॉइंट्स मध्ये सुद्धा तुमच्याकडे नंबर सिस्टीम आहे. 1.5, 2.5 किंवा 1.1 वगैरे देतात का नाही तुम्ही? Yes, sir. हा, इफ यू चेक युअर पर्सेंटेज, सो पर्सेंटेज मे बी देअर इन द डेसिमल फॉर्मॅट, लाईक 97.5, 91.5, बरोबर? सो फॉर दिस केस, टू हँडल दिस डेसिमल पॉइंट्स वी यूज दिस फ्लोट. मग या केसमध्ये इथे मला इंटिजर नाही लिहायला लागणार. इथे काय काय करायला लागेल मला? FLOAT, फ्लोट. त्याचा डेटा टाईप काय असेल? हा फ्लोट असेल. ओके, मी आता इथे काय केले, मी कमेंट रिमूव्ह केली आणि त्याचा तो कसा झाला होता? ब्ल्यू कलर मध्ये, बिकॉज इट इज रिझर्व्ड कीवर्ड. इट इज युज्ड फॉर डेसिमल टाइप ऑफ इंटिजर. ओके, then we have again as like double, this is short. आता हे जसं मी एक फंक्शन क्रिएट केलंय
mainचं. So we can create a structure. Structure and array is used for what? Collecting multiple values in the data structure. Okay, आता structure पण बघणार आहे आपण, arrays पण बघणार आहेत, बरोबर. So I will just give you the hints. आणि ज्यावेळेस आपण तो यूज करणार आहे कीवर्ड, so I will give you the example as well. Unsigned, signed, then break, continue, else. If else we have seen in the flow chart. Okay, if this is, then print, otherwise म्हणजे काय, else statement. Long character, signed and unsigned characters. Switch case also we have seen. Void आता इथं आपण बघितलंय मेथड साठी यूज करतो, फंक्शन साठी यूज करतो. This case comes along with switch keyword, switch case. Okay, ते आपण कॅल्क्युलेटरच्या प्रोग्राम मध्ये बघूयात. Then default value you need to select. Then enum, go to is for like branching condition. Okay, when you use the branching condition, that time go to is used. Size of when we need to calculate the size of given word. Typed of, then volatile, for, character, do, extern, if, return, static, union, and while. So there are like this 32 kind of keywords, and out of these 32, these the tick mark, आता इथे tick mark केलेले बघा, double, float, integer, because most of the time we are having the values in the form of either double, or mostly we are using this float and integer. Okay, when we are getting the values or any calculation in the C program. So out of these three, float and integer are used maximum time. Then structure, break, continue, else, switch, void, case, then go to statement, for, character. Because if I want to type my name, and if I want to get name from the output वरून, आता जसं मी काय केलं तर 250 as a input घेतलं होतं. If I want to take name as my input, जर मला स्क्रीन वरतूनच जर नेम इनपुट घ्यायचं असेल तर त्याच्यासाठी काय करणार, परत तुम्ही कॅरेक्टर डेटा टाइप घ्यायला लागणार. ओके, सो अँड दिस, हे जे काही टिक मार्क केलेले आहेत, सो इट इज मोस्टली यूज इन द आवर रेग्युलर प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस. ओके, अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, all those 32 reserved keywords, they are in the small letters, or you can call it as small case. So you need to remember this. Okay, आता हे तुम्ही एक म्हणजे लक्षातच ठेवा की the keywords are defined in the small case only. कधीपर्यंत? till you will be passed in the final year examination. इथून पुढे 4 वर्षांसाठी हे तुम्ही काय ठेवायचे, लक्षातच ठेवायचे. whenever you are using the keywords, it will be in the small letters only. Let's check. if I आता जर मी इथे ओके इकडं लेफ्ट हँड साइडला पॅनल मध्ये चेक करा. इथे मी काय केलं, इंटिजरचा आय कॅपिटल केला, बरोबर दिसतंय तुम्हाला? Yes, sir. Yes, sir. हा, ओके. नाउ I click here on the run button. एरर आला? Yes, sir. Yes. एरर काय, अननोन टाइप नेम, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड. हा तुमचा ओके, और यू कॅन इझिली रिकॉग्नाइज द कलर इज नॉट सेम. सो दिस int is different and this small case int is different. Okay, if I write again in the small case, so it will start for the execution. Okay, but if you type in the capital, so it will not be recognized as the keyword म्हणून तो recognize होणार नाही compilerला, and it will give an error. Okay, so it is unknown type. So you need to make a note in the clear, like every
keyword when you are going to declare in the program. ज्यावेळेस तुम्ही प्रोग्राम मध्ये एखादा कीवर्ड डिक्लेअर करत असाल तर त्यावेळेस तो इट इज इन द स्मॉल लेटर्स ओनली. ओके. नाउ there are certain like identifiers. that identifier म्हणजे काय? The names which can be given to the variables, function, pointer, array, structure and union. आता इथं आपण काय, आता आपण फंक्शन, ओके, वी हॅव सीन ओनली टू, व्हेरिएबल आणि फंक्शन, पॉइंटर, अरे, स्ट्रक्चर, युनियन. ओके, हे आपण बघितलेलं नाहीत. आता मी तुम्हाला आयडेंटिफायर समजावून सांगण्यासाठी काय करतो, आता इथे आपण काय केलंय, हा कीवर्ड आहे बरोबर, इंटिजर टाईपचा कीवर्ड आहे. आता हा जो ए आहे इथं डिफाईन केलेला मी, हा काय आहे, आयडेंटिफायर. हा this is also called it as a variable. This b is a variable, also called it as an identifier. C is a variable, also called it as an identifier. In this case of this main function, main is an identifier. Okay, it is the name of function. Name of variable and name of function is nothing but the identifier. Okay. Likewise, when we are going to declare this pointer, when we are going to declare this array, when we are going to declare this structure and union, ह्या सगळ्यांची नावं म्हणजे काय असणार आहेत तिथे, त्या नावांनाच काय म्हणतात, आयडेंटिफायर. ओके, समजलंय तुम्हाला आयडेंटिफायर कशाला म्हणायचं? हॅलो. Yes, sir. हा, the name of variable or the name of function or the name of pointer, structure, union, we called it as an identifier. So example is given, so I will not discuss because already we discuss here. A is equal to 100. Okay, so I will change this, so you will not be get confused. Okay, integer is keyword, a is a variable name or it's an identifier, and the value for this a is what, 100. Okay, so here pi is okay. Now there is one more rule for these keywords. आता ज्यावेळेस तुम्ही कीवर्ड डिफाईन करताय, लाईक इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटिजर, तर इंटिजर you cannot define it as a variable name or it cannot be the identifier. ज्यावेळेस तुम्ही हे रिझर्व्ड कीवर्ड्स आहेत कुठले, हे 32, ओके, 1 to 32, इट नेव्हर कम ॲज अ आयडेंटिफायर. लक्षात घ्या, हे तुम्ही व्हेरिएबल मधून यूज करू शकत नाही. ओके, आता मी इथे काय केलंय, इंटिजर डेटा टाईप घेतलाय, इथे मी परत इंटिजर हा काय म्हणतात त्याला, व्हेरिएबल नेम और आयडेंटिफायर म्हणून यूज करू शकत नाही. ओके, बिकॉज इट हॅज अ स्पेशल मिनिंग. सो ऑल दोज 1 to 32 दिस ऑटो, कॉन्स्टंट, डबल टिल दिस फाइल कीवर्ड, हे जे काही 32 शब्द आहेत और कीवर्ड्स आहेत, हे मी आयडेंटिफायर किंवा व्हेरिएबल नेम म्हणून यूज करू शकत नाही. ओके, then also I cannot use or I cannot directly define it with number. Okay, so identifier cannot be start with digit, but digits can be used after first alphabet. म्हणजे असं मी 1A असा आयडेंटिफायर हा देऊ शकत नाही. ओके, okay, just give a minute. Okay, so what we are discussing about keywords and identifier. ओके, ज्यावेळेस मी एखाद्या व्हेरिएबलचं नाव देतो त्यावेळेस मी असं हे 1A डिफाईन करू शकत नाही. ओके, सो आय विल शो यू हिअर.
so it will raise an error. Okay, so likewise, but I can use error दिसली सगळ्यांना इथे? Yes. Yes, but I can use a number after the variable any character. Okay, read it again. Identifier cannot be started with a digit. Digit नी आपण कुठल्याही आयडेंटिफायरचं नाव स्टार्ट करू शकत नाही. Digit what are the digits like 0 to 9? Okay, 0 1 2 3 4 5 6 8 9. Again it will 10, that means it is the combination of 1 and 0. So 0 to 9, these are the digits, and we cannot start the name of identifier. म्हणजे काय, एखाद्या व्हेरिएबलचं नाव किंवा फंक्शनचं नाव हे आपण इंटिजरनी स्टार्ट करू शकत नाही, बट वी कॅन यूज इंटिजर आफ्टर a character. Okay, for an example, a and after this 1, so the name of a and 1, sorry, a1 is a valid. Okay, now okay, so do you know about blank space? Blank space म्हणजे काय माहिती आहे तुम्हाला? Hello, hello, Yes, sir. blank space म्हणजे काय? See, blank space म्हणजे काय? Okay, if there are, एका वर्णानंतर स्पेस द्यायचा. yes, yes, if I'm having a space after in between two names, okay, suppose I have declared A, B, C. Okay, मी इथे काय करतो, instead of A I will write first number, instead of B I will use second number, ACCOND, for example, second number, and T is, this is what, addition. Okay, आता मी इथे, see, variable name or identifier, it may be like anything. तुम्ही कुठलंही व्हेरिएबल नाव देऊ शकताय, कुठलंही तुम्ही आयडेंटिफायरचं नाव देऊ शकताय, बट कंडिशन इज व्हॉट, इट शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर. बरोबर, आता आपण एक कंडिशन बघितली, इट शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर, पण तुम्ही काही नाव देऊ शकताय. आले लक्षात? आता हे नाव देताना काय आहेत आपल्याकडे, देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शन्स, ॲज लाईक वी कॅनॉट स्टार्ट द नेम ऑफ व्हेरिएबल विथ नंबर. बरोबर, पण नंबर आपण याच्यानंतर किंवा आधीमध्ये कुठेही देऊ शकतो, असा ऍड करू शकतो. बरोबर, दिस इज फर्स्ट कंडिशन. सेकंड कंडिशन काय आहे? ओके, सो इथे काय करतो मी प्रोग्राम मध्ये रिप्लेस करतो, याच्या जागी फर्स्ट नंबर आणि बी च्या जागी सेकंड नंबर आणि सी च्या जागी ऍड. So add is equal to first number and okay. First number is, let's say, 140. Sorry. First number 140. Second number 240. Addition will be 380. आले लक्षात? Hello. Hello. Yes. So you can give any number, any name for the identifier, except first letter should not be integer. Now what is second clause? This identifier should not contain blank space. That means this should not be there. म्हणजे फर्स्ट एकदा लिहिलं, त्याच्यानंतर स्पेस लिहिला, त्याच्यानंतर नंबर लिहिला, इट विल नॉट वर्क. ओके, लेट्स चेक करा. मी फक्त काय करतोय, तुम्हाला सॅम्पल साठी काय करतोय, फर्स्ट नंबर मध्येच तेवढा स्पेस देतोय. ओके, सो इट विल गिव्ह एन एरर, बिकॉज आता इथे काय झालंय, फक्त इंटिजर हा फर्स्ट म्हणून डिफाईन झालाय. स्पेस दिल्यानंतर काय झालं, कंपायलरला काय वाटतंय की नंबर हा एक आयडेंटिफायर आहे, पण याचा टाईप मला माहित नाहीये.
बिकॉज आय हॅव नॉट मेन्शन हिअर सेमिकोलन सॉरी कॉमा. जर कॉमा दिला तर काय होणार, परत कंपायलरला काय करणार की नंबर हा पण इंटिजर टाईपचाच आहे. आलं लक्षात. जर मी स्पेस दिला माझ्या आयडेंटिफायर मध्ये, आयडेंटिफायरचं जे नाव असेल त्याच्यामध्ये, सो कंपायलर विल नॉट रिकॉग्नाइज दोज वर्ड. त्याच्यामुळे काय होतं, परत इट विल फाइंड द एरर. ओके, आलं लक्षात. हॅलो. Yes, sir. ओके, सगळ्यांना समजतंय का? हॅलो. येस सर. Yes, sir. ओके, नाउ दिस इज सेकंड कंडिशन. थर्ड कंडिशन, जर तुम्हाला तसं आता मला काय करायचंय, पण मला हे फर्स्ट नंबर हे जरा काय म्हणतात त्याला, इट इज जरा गिचमिड झाल्यासारखे दिसतंय बरोबर. पण म्हणजे मला काय करायचंय, फर्स्ट थोडंसं वेगळं ठेवायचं आणि सेकंड वेगळं ठेवायचं. म्हणजे काय की याच्यामध्ये मला कनेक्टिव्हिटी पाहिजे, स्पेस पाहिजे. पण स्पेस तर चालत नाही. मग काय करू शकता तुम्ही, यू कॅन सेपरेट विथ अंडरस्कोर. ह्या ऑपरेटरला काय म्हणतात, अंडरस्कोर. आता जर मी तो अंडरस्कोर सगळीकडे दिला, ओके, FIRST then underscore underscore and underscore. Okay, so it operates 140 then 240 380. आलं लक्षात. जरी तुम्हाला सेपरेट करायचं असेल, यू कॅन सेपरेट विथ अंडरस्कोर बट नॉट विथ स्पेस. रिमेंबर, स्पेस जर केलं तर काय होतंय की ते वेगवेगळे शब्द कन्सिडर होतात. And but you have not mentioned the comma, so it will give an error because it don't contains any meaning. But still if you want to make separate those words, जर हे नाव तुम्हाला असं सेपरेटच करायचं असेल, त्या केसमध्ये तुम्हाला काय करायला लागणार, त्यांच्यामध्ये you can provide the underscore in between. Okay, आले लक्षात. सर ते आपण नंबर एंटर फर्स्ट नंबर तिथं का नाही लिहित 140 ते? नाही 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 नाही, कुठे म्हणताय तुम्ही. ओके, मी आता ह्या स्क्रीनवरती, एक मिनिट, हा इथे, येस, लाईन नंबर, इथे लाईन नंबर आहेत बघा, ह्या 10 11 12. कुठल्या लाईनला? 13 वर 140 लिहायचं आणि 16 वर 240. नाही, काही का? गरज नाही त्याची. आता एक मिनिट, मी हे कशासाठी लिहिलंय, बरं आधी मला सांगा, तुम्हाला हे समजलंय का? पहिली कंडिशन कुठली, की आयडेंटिफायर हा डिजिटने सुरू होत नाही. सेकंड केस, आयडेंटिफायर मध्ये स्पेस नसतो. आणि तिसरी केस, जर तुम्हाला ते आयडेंटिफायर सेपरेट करायचे असतील तर त्याच्यामध्ये काय करतात, एक ऑपरेटर यूज करतात. कुठला ऑपरेटर? अंडरस्कोर ऑपरेटर. इथपर्यंत समजलं का Yes, sir. सगळ्यांना? येस सर. हा, Yes, sir. आता ओके, आता तुमच्या डाऊट कडे येतो मॅडम मी. हा, आता मी हे इथं प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर का बरं लिहिलंय, त्याच्यानंतर मी इथे प्रिंट सेकंड नंबर हे का लिहिलंय. आधीच जर तुम्हाला प्रोग्राम आठवत असेल, ओके, आता मी काय करतो, आधीचा प्रोग्राम कडे जातो परत. सो इथे काय करणार, मी कमेंट टाकणार, ह्याला पण कमेंट टाकणार, कमेंट 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 केल्यामुळे काय होतं, तो प्रोग्राम काय होतं सांगा, त्या लाईन्स एक्झिक्युशन मध्ये येत नाहीत, बरोबर. आता इथे ऍडच्या जागी काय होतं, बरं ऍडला पण मी काय करतो, कमेंट टाकतो, आणि माझा कोड आधीचा काय होता, C इक्वल टू A+B, सॉरी A+B, बरोबर. आता मी इथलं काय करतो, कमेंट काढतो. आता माझा प्रोग्राम काय सांगा, प्रोग्राम माझा काय आहे की ऍडिशन ऑफ 2 नंबर. आता मी इथं काय केलं, A इज इक्वल टू 100 मी डायरेक्टली डिफाईन केलाय. त्याच्यानंतर मी B इज इक्वल टू 200 हा पण इथे मी डिफाईन केलाय. मग मी इथं परत म्हणजे लिहिणं बरोबर आहे का सांगा, A ची व्हॅल्यू 100 आणि B ची व्हॅल्यू 200, बिकॉज ऑलरेडी आय नो की मला ऑलरेडी माहिती, मी माझ्या प्रोग्राम मध्ये A ची व्हॅल्यू 100 घेतली, B ची व्हॅल्यू 200 घेतली, आणि मला काय करायची, ह्या दोघांची ऍडिशन. सी इथे ऍड नाही, इथे मला काय करायला लागेल, प्रिंट C प्रिंट करायला लागेल, कारण आपण कशामध्ये व्हॅल्यू स्टोअर केली ती
सी मध्ये. हे बघा आली इथं. आता मी ओके हा पार्ट समजला तुम्हाला? हॅलो. येस. हा, आता तुमचा क्वेश्चन काय आहे की इथे मी का व्हॅल्यू घेत नाहीये इथे. ओके, आय विल गो विथ ऍड नाव. जे मी वर्ड याच्यामध्ये यूज केले तेच करतो. हा ऍड, इथला ऍडचा कमेंट काढायला लागणार मला. ओके, याची पण कमेंट काढायला लागणार, इथे पण कमेंट काढायला लागणार. त्याच्यानंतर ओके इथली पण कमेंट काढतो. पण इथं मला ते डिफाईन करायला लागणार आहे. ओके, डिफाईन केलेत मी. हा, आता जर मी इथं व्हॅल्यू दिली, जर सपोज लेट से 100 दिली, त्याच्यानंतर इथे 100 दिली, सॉरी इथे 200 दिली. सी प्रिंट एफ तुम्ही इथे जे काही जरी टाईप केलंय, मी सपोज 5000 टाईप करतो. तुम्ही प्रिंट एफ मध्ये जे काही टाईप करता ह्या डबल कोट मध्ये, इट डोंट हॅव एनी मिनिंग. ते काय होते, प्रिंट एफ काय करते, प्रिंट एफ एक्झिक्युशन काय करत नाही. जे काय तुम्ही लिहिलंय का नाही डबल कोट मध्ये, ते फक्त इथं ह्या आउटपुट विंडो मध्ये इथे डिस्प्ले करायचं काम करते ते. त्याचा एक्झिक्युशनशी काही संबंध नाही. आता तुम्ही काय म्हणताय की इथे मी 100 लिहायचं, बरोबर? ओके, मी त्याच्या आधी मी तुम्हाला काय सांगतो, इफ आय इथं जर मी लिहिलं नाही, जर सपोज आता माझ्याकडे काय आहे की फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर आणि ऍडिशन हे 3 व्हेरिएबल आहेत, बरोबर? आता मला काय करायचं, 2 व्हॅल्यू युजर कडून घ्यायच्यात, बरोबर का? हॅलो हॅलो. येस सर. हा, मला काय करायचं, 2 व्हॅल्यू युजर कडून घ्यायच्यात. आणि मी काय केलं, इथं प्रिंटचं स्टेटमेंट नाही टाकलेलं, आणि मी काय केलं, प्रोग्राम रन केला. हा, आता इथं मला कळतंय का की काय द्यायचंय, फर्स्ट व्हॅल्यू द्यायची का सेकंड व्हॅल्यू द्यायची? इथं बघा कर्सर ब्लिंक करतोय, पण कळतंय का मला? मी जर सपोज नुसते ब्लाइंडली व्हॅल्यू दिली 140, परत 140, इट विल प्रिंट द रिझल्ट. रिझल्ट प्रिंट होणार आहेच, कारण काय, तो आपण इथं प्रिंट केलंय. पण इथे मला समजतंय का की मी फर्स्ट नंबरची व्हॅल्यू दिली का? इथे समजतंय का मला मी सेकंड नंबरची व्हॅल्यू दिली का? नाही कळत. मग ते कळण्यासाठी मी काय केलता, एक मेसेज प्रिंट केला होता. कुठला? हा मेसेज, की इथे मला फर्स्ट नंबर व्हॅल्यू प्रिंट करायची. हो का, इथं आला. आता मला काय करायचं आहे, इथं मला 140 म्हणजे फर्स्ट नंबर एंटर करायचा आहे. इथं मी सॉरी 140 नंबर, मी अजून सेकंड नंबरला टाकलेला नाही तो प्रिंट स्टेटमेंट. हा, आता मी एंटर केलं. इथे काय झालं, इथे मला सेकंडची व्हॅल्यू द्यायची, पण मला समजत नाही नेमकं काय करायचंय, कारण तिथे काही मेसेज नाहीये. मग पण मी प्रोग्राम केल्यामुळे मला माहिती, जर तुमचा प्रोग्राम जर दुसऱ्यांनी बघितला आणि इथे नुसता कर्सर ब्लिंक झाला, तर व्हॅल्यू काय द्यायची हे कळेल का मला? नाही कळणार. एक मिनिट, 140 ओके, ऍडिशन विल बी 280. मग ह्या 140 ला मी काय करणार, परत इथे जाणार, प्रिंट एफ, मला काय पाहिजे इथे सेकंड नंबर पाहिजे. सेकंड नंबर मला काय करायचं आहे, युजर कडून एंटर करून घ्यायचं आहे. मग मी परत रन वरती क्लिक करणार, पहिला नंबर देणार, त्याच्यानंतर दुसरा नंबर देणार. सो ऍडिशन विल बी 280. प्रिंट एफचं काम काय आहे की तुम्ही दिलेलं फक्त प्रिंट करणे, आणि स्कॅनएफचं काम काय आहे की त्या आउटपुट विंडोवरून ती व्हॅल्यू स्कॅन करून प्रोग्राम मध्ये यूज करणे. आलं लक्षात? हॅलो हॅलो.